지금부터 2016년 한중남이 함께 가는 미래 2일차 학술행사 미래협력 포럼을 시작하도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 오늘 사회를 맡은 외교부 중남미국 남미과의 전혁 사무관이라고 합니다. 올해는 외교부 중남미국 창설 20주년을 맞이하는 해입니다. 이를 기념하기 위해 중남미국 전 직원들이 이번 행사에 혼신을 다해 이번 행사를 준비하였습니다. 그런데 이렇게 오늘 많은 분들이 오신 것을 보니 저희의 노력이 결실을 맺은 것 같아 참으로 뿌듯합니다. 부디 이 자리에서 뜻깊은 시간 지내고 가시길 바라겠습니다. 오늘 행사는 한중남미 관계의 국내 전문가 17분을 모시고 정치, 경제, 사회문화 분야에서 한중남미 미래협력의 청사진을 새롭게 그려보고자 야심차게 기획하였습니다. 첫 번째 세션에서는 먼저 정치 분야를 다뤄보고자 합니다. 주제는 중남미 정치 지형의 변화가 한중남미 관계에 미칠 영향입니다. 진행은 김원호 한국외국어대학교 국제지역대학원 교수님께서 맡아주시겠습니다. 교수님께서는 평소 중남미 정치 경제를 넘나들며 상당히 폭넓은 지적 활동을 전개하고 계십니다. 특히 이번 행사를 기획하는 과정에서도 많은 값진 조언들 해주셨는데요. 교수님 감사합니다. 그럼 지금부터 김원호 교수님께 마이크를 넘기고 진행을 부탁드리도록 하겠습니다. 모두 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 어제 아마 밤늦게까지 공연도 있었고 또 아마 많은 분들께서 서로 인사도 나누시고 그러느라고 아마 숙취가 아직도 안 깨셔서 그런지 어제 인원에 비해서는 절반 정도 분밖에 오지 않으신 것 같습니다. 그런데 오늘의 주제는 여러분들 그 프로그램에서 보시듯이 한중남이 미래협력 포럼이라고 되어 있어서 아마도 미래를 함께 하실 분들만 여기 와 계신 게 아닌가 그런 생각도 듭니다. 여기 젊은 분들이 많고 하여튼 사실은 저희들이 생각할 때는 어제보다도 오늘 세션들이 더 값진 그리고 내용도 아주 진지한 내용들이 많다고 생각이 되는데 아무튼 오늘 세션을 통해서 여러분들께서 많은 것을 정보도 얻으시고 또 통찰력도 얻으시고 그렇게 하시기를 바라겠습니다. 이 첫 번째 세션은 정치라는 제목이 붙어 있는데요. 뭐 정치라고 하기보다는 국제관계 또는 전략적인 접근 뭐 이렇게 이해하면 좋겠다는 생각이 듭니다. 오늘 저와 함께 이 세션을 할 네 분을 자세히 소개해드리면 시간이 많이 흐를 것 같아서 아주 간략하게만 소개를 드리고 여러분들께서 박수로 환영해 주시면 좋겠습니다. 제 오른쪽에 발표를 맡아주실 두 분인데요. 첫 번째 분은 브라질의 알시데스 파스 브라질리아 연방대 교수님을 모셨고요. 박수로 환영해 주십시오. 두 번째 분은 호세 루이스 레온 멕시코 메트로폴리탄 자치대 교수님을 모셨고요. 그 다음에 두 분의 발표에 이어서 토론을 맡아주실 홍우컨 위덕대학교 총장님, 그 다음에 이상현 전북대학교 교수님 모셨습니다. 그리고 어제는 주로 정부 인사분들이 발표를 해주시고 이 플로어에서 질문 없이 모든 세션들이 끝났었는데요. 오늘은 특히 저희 세션은 지금부터 전체 시간이 90분인데 제가 보기에는 뒤에 좀 시간이 남을 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 그래서 가능하면 여기 계신 여러분들께서 궁금하신 점 그리고 발표한 내용 중에서 꼭 내가 이 얘기는 나하고 의견이 다른 것 같다 해서 말씀하시고 싶은 내용들이 있으시면 서슴없이 말씀하시는 그런 시간을 만들도록 하겠습니다. 말씀드린 대로 국제관계와 전략적인 측면에서 변하고 있는 세계 그리고 변하고 있는 중남미 지역의 정세 속에서 한국과 중남미 관계를 어떻게
끌어갈 것인가, 한국과 중남미 관계에 주는 시사점은 무엇인가, 그리고 한국에 주어져 있는 중남미 관련한 어떤 현안이 있다면 그 현안은 어떻게 타개할 것인가 하는 점들을 이번 세션에 다루는 방향으로 진행을 하겠습니다. 여러분 잘 아시다시피 어제도 또 많이 나왔습니다만 세계 정세 속에서 최근에 가장 큰 화두로 등장한 것은 영국의 유럽연합 탈퇴 결정이죠. 앞으로도 상당 시간을 두고서 진행이 되겠습니다만 여기에 이어서 혹시 여러분들 뉴스를 확인하셨는지 모르겠는데 지금 이 시간에는 캐나다의 오타와에 미국 오바마 대통령, 캐나다의 트루도 총리, 그리고 멕시코의 에니케 페냐 니에토 대통령이 함께 모여 있습니다. 모여서 유럽연합의 이러한 변화를 목도하면서 북미 자유무역 지대는 더욱더 통상협력을 강화해야 되겠다, 이런 목소리를 내고 있고요. 그러나 또 올해 11월에는 미국에서 대통령 선거가 치러지죠. 공화당 후보로 지명된 것이나 다름없는, 현재까지로 보면 도널드 트럼프 후보는 멕시코 이민자들을 막는 장벽을 설치하겠다는 말도 하고 나프타 재협상을 해야 된다는 말도 하고 있죠. 한동안 힐러리 클린턴 민주당 후보하고 표차가 많이 벌어진 것으로, 지지율 차이가 많이 벌어진 것으로 알려졌었는데 어제는 다시 또 그 지지율이 다시 좁혀져서 힐러리 클린턴이 42%, 트럼프가 40%로 나왔다는 그런 얘기도 있고요. 하여튼 그러한 많은 국제 정세에도 변하고, 이따가 두 교수님께서 발표하시겠습니다만 중남미 지역에서는 최근에 아르헨티나에서 대통령 선거, 또 볼리비아에서는 국민투표를 통해서 현직 대통령의 이제 추가적인 임기는 연장하지 않는 것으로 결정이 나고, 또 베네수엘라에서는 의회 선거를 통해서 야당이 전체 의석의 3분의 2 이상을 차지해서 정치 변화가 예상이 되고, 또 브라질에서는 대통령이 탄핵을 받는 과정이 있고, 또 이따가 바스 교수께서 자세히 얘기하겠지만 사실 앞이 좀 불투명한 92년 상황하고 좀 다르게, 92년에도 대통령이 탄핵을 받았었습니다만 그때는 자연스럽게 부통령이 승계를 해서 남은 임기를 채웠지만 지금 상황은 연방 선거 대법원에서의 판결을 기다려야 되는, 하여튼 이런 여러 가지로 애매한 상황 속에서 적어도 이 네 나라 경우는 지난 한 10년 동안 10년 이상 집권한 정파가 앞에 권력 권자에서 물러나는 지금 이런 현상들이 일어나고 있고, 하여튼 이런 세계 정세와 그 다음에 중남미의 지역 정세 속에서 우리 한중남미 관계를 어떻게 끌어갈 것인가, 그리고 우리가 갖고 있는 현안을 어떻게 타개할 것인가, 이런 점들을 고민하는 시간으로 운영을 하겠습니다. 자, 그러면 제가 이 정도로 전체적인 윤곽을 말씀드리고 먼저 바스 교수님의 발표 듣도록 하겠습니다. 바스 교수님. Muy buenos días a todos, a todas. Quisiera primeramente saludar al profesor moderador, los comentaristas, mi amigo también que compartirá la presentación en esta mañana, a todos ustedes. Agradecer también la invitación a estar en Corea por la primera vez. Y ha sido para mí una experiencia fabulosa, principalmente esta oportunidad de compartir este momento de construcción de un proyecto de convergencias que ojalá rinda sus frutos en el futuro lo más cercano posible. Voy a tratar del cambiante panorama político de América del Sur
y sus impactos para las relaciones externas de la región, bajo la premisa de que este panorama político nos plantea grandes retos, grandes dificultades para el acercamiento económico, político, sociocultural entre nuestra región latinoamericana y Corea del Sur. En esta presentación voy a enfocar mucho más el panorama político sudamericano, no tanto de América Latina en su conjunto y el Caribe, sino más que la perspectiva desde la subregión sudamericana, de donde, como se ha referido a poco nuestro profesor Wang Hu, advienen cambios políticos importantes. Pero, sin embargo, yo quisiera primero descubrir cómo opera el aparato. Sí. Perdón. Yo quisiera primeramente invitarlos a considerar algunos aspectos del ambiente externo, del contexto global, que contextualizan también los cambios políticos que hemos observado en el contexto reciente en Sudamérica. Observamos, desde la perspectiva de las grandes potencias, preocupaciones que apuntan, que señalan hacia más la prevalencia de consideraciones de la geopolítica que preocupaciones o consideraciones más referidas a la economía política y al tema del desarrollo económico. Una concepción muy pragmática en la cual para Estados Unidos, para la Unión Europea y cada vez más también para China, temas de seguridad de distintos matices se sobreponen a los intereses y a las necesidades o consideraciones económicas y del desarrollo. A esto debemos añadir la lenta recuperación económica en Estados Unidos, la estagnación en la Unión Europea, la desaceleración económica de China y también las crecientes dificultades con el multilateralismo. Y es necesario considerar que el multilateralismo para América Latina es un factor de gran relevancia tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico-comercial. Y la principal señal o evidencia de estas dificultades en el ámbito multilateral adviene de la Organización Mundial del Comercio, la prácticamente falencia de la ronda de Doha, todas las incertidumbres que esto ha también planteado en el ambiente comercial y que alimentan este sesgo hacia el regionalismo, el interregionalismo y, de una forma más preocupante, alimenta también tendencias hacia el bilateralismo en el ámbito comercial, lo que implica una tendencia de fragmentación del ambiente comercial en sus dimensiones jurídicas, normativas, y establece, por lo tanto, un ambiente de mucha inseguridad y dificultades para comprender y para enmarcar las negociaciones comerciales. Otro factor importante del ambiente externo, los bajos precios de las commodities que conforman una parte significativa, muy importante, de las exportaciones de los países latinoamericanos como un todo y particularmente de los países sudamericanos. Y finalmente, las dificultades de operación de las cadenas globales de valor, que hoy día sabemos todos representan el eje principal de la organización productiva
de la logística comercial es elemento central de la organización de las estrategias tanto corporativas como de los países en el ámbito productivo, comercial y en el ámbito financiero referido a las relaciones comerciales, a las inversiones naturalmente. Todos estos aspectos conforman, en mi juicio, un contexto desafiador a América del Sur, cuyas economías aún siguen en un compaso de búsqueda de nuevos patamares de desarrollo económico y de formas más efectivas de su inserción internacional. Bajo este contexto, vamos a considerar el escenario político suramericano. Hemos asistido en Sudamérica sucesivos cambios de gobierno en los últimos tiempos, transiciones políticas que se producen en períodos en un contexto de gran inestabilidad, de gran incertidumbre. Es muy importante considerar que estos cambios políticos también se producen, están en larga medida determinados por la pérdida del impulso económico que marcó la performance de nuestras economías en la década pasada. Está marcado por un retroceso en las conquistas sociales. Ayer, en la sesión de apertura, se hablaba del riesgo de retroceso de muchas de las conquistas sociales de la última década en toda América Latina. Yo les diría que no estamos frente a un riesgo. Ya es una realidad, desafortunadamente, en muchos de nuestros países. 2 semanas atrás, en el mismo Brasil, en mi propio país, se hicieron públicas algunas estadísticas económicas y sociales que ya registran una inflexión en lo que ha sido la redistribución de ingresos, en lo que ha sido el ascenso de cerca de 30 millones de ciudadanos a su ascenso económico y social, y ya se registran las primeras señales de algún retroceso. Esto alimenta también una crisis de legitimidad asociada a una crisis distributiva, fortalecen demandas sociales y económicas que a su vez colocan en prueba la calidad de las instituciones políticas. Y esto lo vemos tanto en el Brasil como en Argentina, en Chile en este momento, en que pese su estabilidad económica, la visión de un país con una economía organizada, pero que vive ahora también sus resquemores políticos frente a lo que la propia ciudadanía considera muchas veces respuestas limitadas o no satisfactorias en distintos ámbitos de políticas públicas. Es decir, que hay, sí, en larga medida, una crisis de legitimidad, una crisis distributiva, fortalecendo demandas económicas y sociales y ejerciendo más presión sobre las instituciones políticas. Y en esto observamos un cambio que considero esencial para explicar el panorama político regional en este momento, que es un cambio en lo que se refiere al criterio de legitimidad. Sabemos todos que estamos en un ambiente, afortunadamente, de prevalencia de la democracia en Sudamérica, de procesos electorales, de fortalecimiento de la participación ciudadana. Sin embargo, los aspectos procedimentales de nuestras democracias hoy día no son menos importantes que el criterio de la eficacia, que el criterio de la responsividad de las instituciones políticas a las demandas, a las expectativas, a las necesidades de las poblaciones. Es cada vez más bajo el criterio de esta eficacia que la ciudadanía
reacciona y toma posiciones políticas frente, no simplemente a las fuerzas políticas, a los partidos, sino que también frente a las propias instituciones. Tanto instituciones gubernamentales como instituciones sociales y económicas. Es, en mi juicio, una profunda crisis de legitimidad la que enfrentan nuestras sociedades en América del Sur en este momento. Este panorama ha sido descrito por muchos como el proceso que señala el fin de la hegemonía de las izquierdas y que a su vez implica un nuevo impulso liberal. Pero yo lo plantearía mucho más como una interrogante. ¿Estamos frente a un nuevo impulso liberal o a la fragmentación? Consideremos, por ejemplo, los cambios políticos recientes en América Latina. Es muy importante considerar que 8 de los 12 países sudamericanos realizaron elecciones desde el octubre del año 2014 hacia el presente, y que 2 otros lo harán en el próximo año. Así, como comentaba el profesor Wang Hong, asistimos cambios de gobiernos por procesos electorales en Argentina y Perú recientemente, cambios de gobierno en Brasil en el marco de una grave crisis política y económica. Estamos frente a una posibilidad de cambio en Venezuela si se realiza el referendo revocatorio. Las encuestas y el apoyo a este referendo revocatorio señala fuertemente la posibilidad de cambio también de gobierno en Venezuela. Asistimos, como comenté há pouco, una gradual erosión del apoyo popular y dificultades políticas del gobierno de Chile y incertidumbres en lo que atañe a las perspectivas de corto y mediano plazos en Bolivia, Ecuador y Colombia, que tendrá también sus elecciones un poco más adelante. Yo les diría que en este marco, en Sudamérica, Uruguay y Paraguay representan hoy día los casos de una cierta continuidad política. Es decir, que tanto por procesos electorales, por procesos de pérdida de legitimidad, de cuestionamientos o de juicios políticos, estamos frente a un proceso de rápido cambio. Y es probable que al cierre de este ciclo electoral, menos de la mitad de los gobiernos de izquierda que llegaron al poder en la última década se mantengan en el poder. Quizás este sea el caso posiblemente de Uruguay, quizás Chile, quizás Bolivia. Estamos frente a una posibilidad de un nuevo impulso liberal. Me parece que este impulso es posible, pero no lo veo también ocurriendo en la misma dimensión que se ha muchas veces, con las que se ha referido muchas veces a este fenómeno más contemporáneamente. Es posible, pero distintas realidades y problemas domésticos suelen impedir o dificultar el establecimiento de alianzas económicas y políticas dentro de la región. No será un proceso automático de construcción de convergencias, porque ahora hay gobiernos con sesgo más liberales. Realidades domésticas imponen dificultades a un acercamiento, una concertación regional. Son muy menores las chances de un alineamiento sobre bases ideológicas como la que tuvimos en los años recientes. Y más que esto, en este momento ningún país o organismo regional está en condiciones de liderar la búsqueda o la construcción de consensos
hacia una mirada común o mínimamente convergente sobre los desafíos tanto regionales como extrarregionales. El panorama que veo en Sudamérica en este momento es un panorama de fragmentación, no tanto un panorama dictado por un impulso hacia la integración y hacia convergencias políticas que permitan de alguna forma construir una estrategia fundamental de abordaje a los retos tanto políticos como económicos y de seguridad que enfrentamos dentro de la región y hacia el propio mundo. A este aspecto debemos considerar también que persisten retos importantes al crecimiento económico y al desarrollo. Las análisis recientes de la CEPAL señalan que el crecimiento económico de la región sigue fuertemente influenciado por variables externas y sigue aún marcado por significativos niveles de desigualdad. A pesar de los avances, de los importantes avances y logros de la última década, no se trata de desconocer que hubo avances. Sí, hubieron avances muy importantes. Sin embargo, estamos aún frente a un proceso en el cual la desigualdad es un componente ineludible. Y me parece que eso es porque no se ha logrado consolidar las bases de un crecimiento sostenido y de una estrategia de desarrollo que sea sustentable a lo largo del tiempo. Tanto así que asistimos a una rápida reversión del ambiente económico, de las perspectivas económicas de la región, en algunos casos más agudas, como en el caso de mi propio país, otras veces de una forma un poco más moderada. Sin embargo, todos los datos, todos los análisis sobre la performance económica de América Latina y de Sudamérica demuestran, ¿no?, que estamos en un otro momento muy distinto. Son perspectivas también muy distintas las que tenemos desde el punto de vista económico. El comercio internacional sigue como un factor muy importante en las estrategias económicas y en la definición de las perspectivas de que se reanude el crecimiento económico. Pero igual, el comercio internacional y los efectos positivos del comercio internacional para las economías de la región dependen fundamentalmente del modelo de la estrategia de inserción externa y de la calidad de las políticas domésticas. Y hoy día, si miramos hacia el conjunto de los países, estamos frente a un contexto de gran heterogeneidad en lo que atañe a las estrategias de inserción y en lo que atañe a las propias políticas públicas que dan soporte y apoyo a los posibles efectos del comercio internacional para la dinámica de las economías. Bueno, estos son los rasgos principales. Yo quisiera estar en condiciones de ofrecerles un panorama más optimista, más positivo. No presentarles una visión tan sombría, tan pesimista, pero no la veo como pesimista. Creo que es nuestra responsabilidad en circunstancias como esta, en que estamos tratando de discutir, de diseñar estrategias de acercamiento entre Corea y entre Latinoamérica, de tener la responsabilidad de no mezclar nuestras expectativas con nuestras análisis. Lo que yo estoy ofreciendo es una análisis que considero no propiamente pesimista, mas realista. Es lo que veo cuando considero las variables políticas y las variables económicas en este contexto. Las implicancias de esto para el perfil externo de Sudamérica. Bueno, ya les referí, frente a grandes retos políticos y económicos, no tenemos hoy día una mirada convergente sobre los retos políticos y económicos de nuestra región. Sin embargo,
Y a pesar de lo que hemos logrado en el pasado reciente en términos también de un mayor crecimiento de nuestras exportaciones, nuestra participación en las exportaciones mundiales se mantiene entre el 3%. Estos son los datos de los últimos, del año 2012 hacia 2014, las estadísticas recién anunciadas para el año pasado también apuntan que no hay un cambio hacia el año 2015. Tenemos una distribución relativamente homogénea de los destinos de exportación de las exportaciones de nuestros países. La propia región absorbe el 26% de las exportaciones de los 12 países. América del Norte el 25%, Asia el 25%, Europa el 16%. Esto implica que, de alguna forma, hemos logrado diversificar nuestros mercados de exportación. Es una muy buena cosa. Por otro lado, estamos mucho más expuestos a distintas coyunturas y a problemas que suelen surgir en distintos ámbitos, en distintos contextos regionales. Nuestras exportaciones siguen concentradas en alimentos, en combustibles, en minerales, y vemos que el mismo se refleja en la composición de nuestras exportaciones a toda Asia. Y acabo de aprender también con nuestro embajador que se refleja también, de cierta forma, en las exportaciones de mi país a Corea. Es decir que, a pesar de todo este esfuerzo, no hemos logrado de una forma significativa añadir valor, agregar valor a nuestras exportaciones e insertarnos en las cadenas global de valor, en lo que tiene los sectores de manufactura, de tecnología, y principalmente también seguimos con una participación muy modesta en el comercio mundial de servicios. En lo que atañe a las inversiones extranjeras directas, observamos que en los 3 años recientes, ya como una señal de la recuperación de la crisis del año 2008, hay un incremento de las inversiones extranjeras directas en la economía global. Sin embargo, los flujos de inversiones hacia Sudamérica han declinado un poco en los últimos 3 años. Con Asia, observamos un crecimiento del comercio. Esto fue registrado ayer como un elemento muy positivo, una base importante a considerar en este acercamiento económico entre Corea del Sur y la región. Las inversiones también crecen, pero crecen a un ritmo menor que el ritmo de crecimiento del comercio de la región con Asia. Bueno, si consideramos este conjunto, y para concluir dentro del tiempo que se me ha sido asignado, ¿cuáles son las perspectivas de este panorama para las relaciones con Corea del Sur? Me parece que sin duda las tendencias políticas que prevalecen en este momento suelen favorecer una creciente liberalización económica en los próximos años en Sudamérica, y esto va a generar un impacto y generar un contexto positivo para las relaciones económicas de la región con Corea. Sin embargo, sabemos que Corea tiene en los acuerdos preferenciales, acuerdos de libre comercio, una dimensión esencial de su estrategia de acercamiento a nuestra región. Y veo que, a pesar de este contexto más favorable, un ambiente más fuertemente liberal, esto no va automáticamente también implicar un incremento, la posibilidad de nuevos o un número significativo de acuerdos preferenciales entre Corea y los países de la región, más allá de los que ya se han alcanzado. ¿Por qué?
há incertidumbres políticas domésticas, há incertidumbres sobre mecanismos de integração regional como o próprio Mercosur, e o Mercosur involucra hoje em dia economias importantes como a economia de Brasil, a economia de Argentina, a economia venezolana. E sabemos todos que, neste momento, se considera que o Mercosur é muito mais um fator de restrição a las negociações de acordos de livre comércio que propriamente uma palanca, um instrumento, um incentivo a isto. Implica que também deveremos assistir a um incremento gradual de los intercâmbios políticos e econômicos, pero em bases predominantemente bilaterales. Em realidade, é o que já ocorre. Vemos que o acercamento de Coreia à América Latina como todo se está generando muito mais por acercamentos bilaterales no âmbito econômico que através de estratégias de acercamento ou que valorem mais os mecanismos de integração subregional, ¿no? E a prevalência do bilateralismo me parece que será também um elemento que se vai a manter no futuro imediato. É uma opção pragmática, suele ser uma opção pragmática para a Coreia, mas representa ao mesmo tempo um fator que profundiza divisões dentro da região. Em que sentido? Porque estabelece claramente um eje de possibilidades. Não é uma casualidade que os acordos de livre comércio que Coreia do Sul ha negociado com países sudamericanos, seja com os países da Aliança do Pacífico e que não involucrem as economias do Mercosur. E neste contexto, e com isto termino, de prevalência de uma estratégia essencialmente bilateral, com um eje econômico muito forte, econômico-comercial muito forte, é necessário que se produza também um acercamento com organismos regionais. Isto tem um alto valor, um alto significado, um muito importante significado político-diplomático. Mas se queremos também ser realistas a este respeito, este acercamento de natureza mais políticas com instâncias regionais, como a UNASUR, como a CELAC, no âmbito latino-americano, possuem muito baixa visibilidade e um impacto político também limitado em termos imediatos, como que para generar uma palanca sobre a qual as relações econômicas suelen ser construídas de uma forma mais intensa, mais rigorosa, com uma consideração hacia a dimensão regional e não tanto bilateralmente. Bueno, essas são as considerações que deixaria a la reflexión de ustedes y al debate. Agradezco muchísimo su atención. Muito obrigado, Dr. Ross. 네, 제가 그 바스 교수의 발표를 다 요약할 필요는 없겠습니다만 발표하신 내용 중에서 몇 가지 중요한 포인트를 지적을 해본다면 첫 번째는 지난 10여 년 동안 유례없는 10년이 조금 못 되긴 합니다만 유례없는 중남미 지역의 성장에도 불구하고 지속 성장 또는 그 사회 불균형을 해소하는 지속 가능한 성장을 이루지는 못했다는 그런 점 하나 지적하셨고요. 그다음에 현재 정치 불안이라든가 여러 가지 그 불확실성 때문에 중남미 지역의 어느 나라도 또는 어느 국제 기구도 또는 어느 그룹도 앞으로의 방향을 리드할 그런 위치에 있지 못하다 하는 말씀을 해주셨고요. 그다음에 마지막 말씀하신 것 중에 한국은 FTA를 주요 전략의 하나로 중남미 지역에서 끌어가고 있는데 언급한 바와 같은 그런 정치적인 불확실성이나 또는 중남미 지역 내에 경제통합체라든가 그런 내부의 문제들 때문에 한국과의 특혜무역협정 같은 것을 더 이상 확대해 나가는 것이 아마 한계가 있지 않겠느냐 그런 점들을 지적해 주셨습니다.
이따 또 이 관련해서 또 토론이 있을 거라고 생각이 되고요. 자, 그러면 이어서 호세 루이스 레온 교수님의 발표를 듣겠습니다. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muy buenos días. Quisiera comenzar en primerísimo lugar por agradecer esta amable invitación que me formuló el MOFAT, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea, para participar en este importante foro que ya lleva celebrándose varios años. Y también agradecer la moderación y la amable presentación de mi colega, el profesor Kim Won-ho, a quien tengo el gusto de conocer ya desde hace varios años. Él es un distinguido latinoamericanista, muy bien, con muy buena reputación en muchos de nuestros países. Déjenme decirles que yo tengo un romance académico con la República de Corea desde el año de 1992. Todo empezó cuando comencé a tomar cursos de Economía del Desarrollo en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y tomé un curso precisamente que se trataba de analizar qué habían hecho los países para desarrollarse desde el punto de vista económico, no qué decían que habían hecho, no qué decía la teoría que habían hecho, sino qué habían hecho los países para desarrollarse. Y en este curso, por supuesto, apareció Taiwán, apareció Singapur, apareció Hong Kong, y apareció, entre otros, la República de Corea. Y me gustó tanto el tema que mi tesis de doctorado fue precisamente una comparación de las políticas de desarrollo industrial en México y Corea a partir de los años 50 hasta el año 2000. Desde entonces he estado trabajando de manera muy intensa en analizar cuestiones relacionadas con Corea en particular y con el este asiático en general. En esta ocasión se me ha pedido articular estos temas de los países asiáticos con un factor que es muy importante para entender las relaciones internacionales de América Latina, que es precisamente la existencia de un gran poder, de una gran potencia, que son los Estados Unidos de América. Creo que ningún análisis internacional sobre los temas de la inserción, digamos, de América Latina puede obviar este tema de las relaciones con los Estados Unidos. Voy a dividir mi presentación en 4 partes. La primera tratará de ofrecer algunos antecedentes de la relación entre Estados Unidos y América Latina, tomando sobre todo el periodo 1945 a 1990, que es cuando termina la Guerra Fría. La segunda parte voy a analizar cuál fue la política de la administración Clinton y digamos, una parte de la administración Bush frente a América Latina. En la tercera parte, que es la que me va a tomar más tiempo, más atención, voy a realizar una semblanza de lo que ha sido la política de los Estados Unidos hacia América Latina a partir del año 2001, digamos, teniendo como trasfondo una serie de transformaciones sociales económicas que algunas de las cuales ya se mencionaron, y al final voy a hablar un poco de las implicaciones de todo estos cambios para Corea y su estrategia en América Latina. Comienzo entonces diciendo que Estados Unidos, como pocos otros países en el mundo, es lo que algunos autores han llamado una potencia por diseño. Es difícil encontrar en la historia de la humanidad, o por lo menos en la historia reciente, un Estado nacional que haya nacido con tal vocación de poder internacional como fueron los Estados Unidos. El movimiento por la independencia de Estados Unidos comienza en 1776, pero para 1824 los Estados Unidos ya habían expedido la famosa doctrina Monroe, que decía que los Estados Unidos no verían con simpatía la presencia de poderes extracontinentales en el continente americano, ya definido desde entonces como área de influencia de los propios Estados Unidos. Así que, digamos, un hecho histórico que va a comenzar a trazarse desde entonces es la hegemonía de los Estados Unidos sobre América Latina, la idea de América Latina como un patio trasero de los Estados Unidos.
un distinguido latinoamericanista argentino, el profesor Gregorio Seltzer, escribió un libro sobre las intervenciones de Estados Unidos en América Latina, intervenciones de todo tipo, diplomáticas, económicas, militares, y encuentra, identifica y explica alrededor de 800 o 900 intervenciones de los Estados Unidos en América Latina a partir de 1776. Y la gran mayoría de estas intervenciones de los Estados Unidos ocurrieron precisamente en la cuenca del Caribe, en México, por supuesto, en Centroamérica y en el Caribe insular. También debo decir que, sin embargo, la política de los Estados Unidos hacia América Latina tiene ciclos alternativos de interés y de desinterés. El interés de los Estados Unidos por América Latina no siempre es constante, y también tiene ciclos de hegemonía coercitiva contra periodos de diálogo y consenso. Es decir, no podemos pensar que los Estados Unidos siempre han tenido una política de agresión hacia América Latina, aunque la mayor parte del tiempo ese ha sido el caso. Esto ocurrió, por supuesto, en el periodo de la Primera Guerra Fría de 1945 a 1973, cuando los Estados Unidos realizan algunas intervenciones militares en América Latina, como en el caso de Guatemala en 1954, en el caso de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961, en el caso de la República Dominicana en 1966, y como política general, digamos, en este marco de Guerra Fría, Estados Unidos establece como una de sus políticas el apoyo a gobiernos militares y de derecha que por ese entonces gobernaban América Latina. Sin embargo, aún dentro de estos periodos hay breves lapsos de estrategias de consenso, como la Alianza para el Progreso lanzada por el presidente John F. Kennedy en los años 60, y también por hechos interesantes como la aceptación por parte del presidente Jimmy Carter de la Revolución Nicaragüense en el año de 1979. Bueno, todo esto cambiaría muy rápidamente con la llegada de Ronald Reagan al poder en los Estados Unidos en 1981, cuando se lanza una estrategia de una guerra de baja intensidad en América Central. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Estados Unidos utilizó todos los medios para tratar de contener, digamos, las revoluciones que en ese momento estaban estallando en Guatemala y en El Salvador, y tratar también de contener una posible expansión de la lógica de la revolución sandinista en Nicaragua. Y esta etapa está puntuada también por intervenciones directas en la pequeña isla de Grenada, que por entonces tenía 80, 90 mil habitantes que caben en el Rose Bowl de California, y la invasión a Panamá en el año de 1989. Pero a partir de esta invasión a Panamá en 1989, Estados Unidos no ha realizado de manera significativa una nueva intervención armada en América Latina y el Caribe. Creo que este es un dato muy interesante que nos muestra cómo han cambiado las cosas después del fin de la Guerra Fría. En los años 80, al mismo tiempo, se gestaban algunos procesos interesantes en América Latina, como la crisis de la deuda y un consecuente cambio de modelo económico hacia un modelo mucho más abierto, mucho más ortodoxo y liberal, procesos de democratización, sobre todo en los países sudamericanos que habían estado gobernados por dictaduras militares en los años 70, también el lanzamiento de iniciativas diplomáticas latinoamericanas que implicaban una cierta autonomía vis-a-vis los Estados Unidos y que también apoyaban las negociaciones de paz en Centroamérica. Llegamos entonces al final de la Guerra Fría, a la caída del muro de Berlín y a la implosión del bloque socialista. Esto permite una cierta distensión y una cierta apertura en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Por supuesto queda Cuba, pero todavía como una herencia de la Guerra Fría. Los conflictos en Centroamérica se arreglan, los movimientos guerrilleros en El Salvador y Nicaragua son de alguna manera incorporados a la vida civil, de tal forma que en El Salvador gobierna ahora un exguerrillero, un excomandante guerrillero de los años 80, el señor Sánchez Serén.
Y entonces, creo que aquí un cambio muy importante que existe es que la política de los Estados Unidos hacia América Latina pasa de la geopolítica y la seguridad, que habían sido el énfasis desde 1945 hasta 1990, a la geoeconomía. Y en esta geoeconomía toman una gran importancia cuestiones como el comercio, la inversión, la suscripción de tratados de libre comercio, la promoción de la democracia y de los derechos humanos. En la década de los 90 desaparecen los posibles poderes alternos a los Estados Unidos en América Latina. La Unión Soviética se colapsa, la Unión Europea está más ocupada en su proceso de consolidación institucional, Japón tiene una crisis, pero un estancamiento económico importante en los años 90, y entonces ocurre que en América Latina hay lo que Peter Smith, un profesor de la Universidad de California, llama una hegemonía por default de los Estados Unidos en América Latina. Default porque no había otra potencia que hiciera contrapeso a los Estados Unidos. Desde el año 2000, o aproximadamente desde el año 2000, hay un cambio, ¿no es cierto?, todavía un cambio más fundamental en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina. Y hay 5 factores que me gustaría mencionar aquí de manera más o menos detenida. La primera es que el esquema de promoción del libre comercio continental, que estaba incluido en la iniciativa llamada ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, que buscaba integrar a todo el continente americano en un solo mercado libre, fracasa. Fracasa en parte por la resistencia de los países sudamericanos, fracasa en parte por la incapacidad diplomática de los Estados Unidos de convencer a los países sudamericanos que será la mejor alternativa. En algún momento, a principios de la década del 2000, se pensaba que iba a ser muy fácil concretar esta zona de libre comercio que incluyera todas las Américas, porque se decía, ya está Mercosur como zona de libre comercio, ya está NAFTA en América del Norte y México también como zona de libre comercio, simplemente es integrar a las dos. Pero la realidad demostró que las cosas eran mucho más difíciles que ese diseño, que en teoría sonaba tan bien. Una segunda cuestión que comienza a ocurrir en la década del 2000 es el surgimiento de gobiernos progresistas en América Latina, sobre todo a partir de 1998. Y por gobiernos progresistas quiero decir gobiernos que buscan como principal objetivo de su agenda política y económica algún tipo de redistribución del ingreso y o de las oportunidades. Son gobiernos, algunos que pueden ser catalogados como socialdemócratas, estoy pensando por ejemplo en la presidenta Bachelet en Chile, estoy pensando en gobiernos nacionalistas, estoy pensando en gobiernos que también se les puede catalogar como populistas. Toda esta, digamos, agrupación heterogénea de izquierdas tiene claramente una agenda redistributiva muy importante. Pero esto va junto con otra transformación, que es que América Latina retoma el crecimiento económico en la década del 2000, ya vamos a explicar cómo y por qué. Y finalmente, bueno, hay una distribución progresiva del ingreso, de la cual ya se ha hablado aquí y no voy a tomar mucho del tiempo que me queda en hablar de ello. Y hay un factor internacional que creo que es muy importante para entender lo que está sucediendo en América Latina, que es la emergencia o la creciente presencia de China en América Latina en distintas formas que sobre todo toman un carácter económico. Son comercio, ayuda, inversión. El comercio entre China y los Estados Unidos pasa de 12,000 millones de dólares en 2000 a 250,000 millones de dólares en 2014. Es un incremento en términos absolutos y relativos muy grande. Pero déjenme tomar unos minutos para referirme a cada uno de estos procesos. Ante el fracaso del ALBA, los Estados Unidos se mueven hacia la negociación de tratados bilaterales con sus principales aliados en América Latina, ya que no se pudo crear esta zona continental de libre comercio bajo el liderazgo de los Estados Unidos.
Estos buscan y obtienen, digamos, la firma de tratados de libre comercio primero con México, pero ya en la década del 2000 con Chile, con la República Dominicana y Centroamérica, y más recientemente con Perú, Colombia y Panamá. Si ustedes se fijan, salvo Chile, todos estos países con los que hay tratados de libre comercio de los Estados Unidos están en una cierta órbita geoeconómica que incluye Centroamérica, el Caribe y México. Bueno, ya hablábamos del dominó de gobiernos progresistas en América Latina, ya el profesor Vaz explicó un poco esta oleada, no voy a hacer más referencia a ellos, y también pues estamos hablando de que ahora el péndulo ideológico está cambiando de lado, está oscilando hacia el lado contrario, quizá efectivamente no con una intensidad hacia la centroderecha, tan como la que podría esperarse, pero sí países como Argentina, Brasil, Perú están dando ese giro ideológico. Déjenme decirles dos o tres cosas sobre el renovado crecimiento económico de América Latina. En esta gráfica vemos cómo América Latina, que es la línea de color verde, crece por debajo de lo que crecen la economía mundial y los países asiáticos, pero por supuesto tiene un desempeño económico que es muy satisfactorio a lo largo de los años 2000. Hay un buen desempeño macroeconómico en las economías latinoamericanas, favorecido por supuesto por un shock positivo de la economía que tiene como epicentro la emergencia de China, de la cual ya hablé, y la demanda creciente de materias primas. Por eso, si ustedes ven la línea verde, América Latina no fue tan afectada por la crisis de 2008-2009, ¿no es cierto?, aunque las afectaciones están siendo quizá un poco diferidas a partir de 2012, 2013, y ahora sí esta gráfica digamos proyecta el crecimiento de América Latina, que ya se vislumbra en negativo para el año 2016 y después con una débil recuperación en 2017 y 2018. Aquí hay son algunos de los mismos datos, pero me gustaría señalar un efecto que parecía estar ocurriendo en América Latina desde el punto de vista económico. Vean que hasta el año 2003 los Estados Unidos crecían por encima del promedio de América Latina, pero en 2003, insisto, gracias a este shock positivo ocurrido por la demanda de productos chinos, América Latina comienza a tener tasas de crecimiento que superan a los Estados Unidos, pero aún más, en algún momento América Latina parece tener la posibilidad de desacoplarse de la influencia de la economía de los Estados Unidos gracias al empuje de China. Esto que parecía un hecho hasta el año 2011-2012 comienza a cambiar, y ahora vemos pues que América Latina está cayendo sustancialmente, ¿no? Y no pudo finalmente evitar este ciclo económico. No sé cuánto tiempo me queda, profesor Kim. Ok, 15 minutos, dijo. Me quedan 5 minutos, voy a tratar de hacerlo ahí. Bueno, otro proceso en el que me gustaría detenerme es en la mejor distribución del ingreso a América Latina. En los años 2000, ya se dijo ayer, lo dijo la señora Rebecca Greenspan, 70 millones de personas en América Latina salieron de la pobreza entre 2002 y 2014. No es un logro menor, ¿no?, aunque el problema es que muchas de estas personas que salieron de la pobreza lo hicieron de una manera muy frágil, y así como salieron, algunas están regresando a estas situaciones de pobreza. Pero en 2010, por primera vez en la historia, las clases medias latinoamericanas superaron a las personas en calidad, en posición de pobreza.
Sin embargo, estas estrategias de combate a la pobreza, estas políticas sociales, tuvieron diferentes estilos, ¿no? En algunas consistieron en distribuir cheques a las personas, digamos, sin ampliar sus capacidades productivas, es decir, consistieron en dar pescados, pero no en enseñar a pescar, y otras tuvieron algún mayor grado de sustentabilidad. En los próximos años vamos a ver qué tan, digamos, sustentables fueron estas políticas de distribución del ingreso en América Latina. Me temo que las cifras nos van a mostrar, si no es que ya lo están haciendo, como dijo el profesor Alcides Baz, que en algunos casos la sostenibilidad en el largo plazo de estas políticas sociales es más bien frágil. Bueno, en este cuadro, que ustedes no ven seguramente los números, o si, espero que sí, pero si no yo se los platico, muestra que hacia 2012 prácticamente todos los países de América Latina habían logrado bajas importantes en la pobreza y en la indigencia, salvo este círculo feo que corresponde a mi país, México, ¿sí?, donde fue el único país latinoamericano grande en donde aumentó la población en situación de pobreza, del 32% en 2006 al 37% en 2012, en gran medida a causa de la crisis global de 2008-2009. No me gusta decirlo, pero así fue, ¿no? Incluso gobiernos como Colombia, que no son gobiernos de izquierda, que son gobiernos más bien heterodoxos, liberales, tuvieron también un incremento notable en la distribución del ingreso. Bueno, y ahora hablemos de China, que es otro de los factores que impulsó un cambio en América Latina en la década del 2000. Vean ustedes cómo China, aquí en esta línea, cómo América Latina prácticamente no aparecía en el comercio exterior de China, su presencia era alrededor del 2% del comercio total, va subiendo hasta ocupar lugares de 7%. Y si hacemos el ejercicio inverso, vamos a encontrar que China tiene una importancia cada vez más importante para los países de América Latina. Aquí está el ejercicio inverso, y creo que esto es muy importante desde el punto de vista de lo que estoy discutiendo, que son las relaciones con los Estados Unidos. Las relaciones con los Estados Unidos, digamos, de América Latina, el 60% de las exportaciones en el año 2000 iban a los Estados Unidos, pero se proyecta que para 2020 estas exportaciones latinoamericanas a Estados Unidos van a ser 33% del total de las exportaciones, y en términos de las importaciones van a pasar del 51%, las importaciones latinoamericanas desde Estados Unidos, al 26%. En cambio, el comercio con Europa está básicamente estancado y probablemente lo siga, sobre todo después de estos acontecimientos, estas turbulencias a partir del Brexit, y significativamente el comercio con China ha venido un poco a ocupar este vacío o esta contracción que está dejando la decreciente presencia económica de los Estados Unidos en América Latina. Y por supuesto también en esta recomposición del comercio exterior de América Latina está presente Corea, que cada vez es más importante en términos del comercio con América Latina, y países como Corea, ¿qué me pasa? Bueno, Tailandia, Malasia, etcétera, y entidades económicas como Taiwán. Aquí está, creo que parte del drama que estamos viviendo ahora en América Latina, parte del pesimismo al que se refería el profesor Baz, y esta es la evolución del índice compuesto de los precios de las materias primas, que incluye petróleo, minerales, alimentos. Vean que el boom latinoamericano del que les hablé entre 2003 y 2008 está estrechamente asociado con el aumento en los precios de las materias primas. La base fue 100 en 2005, se alcanzó 180% en el año de 2008, luego viene la crisis financiera global, se vuelve a alcanzar un pico en el año de 2011 y a partir de entonces comienzan a caer los precios de las materias primas. Y la mala noticia aquí es que solo se retomarán los niveles del año 2005 en el año 2019 y que tampoco nadie en la década de los 20, perdonen que me vaya tan adelante, no sé si vamos a estar vivos para entonces,
no se espera que nuevamente haya un boom de las materias primas. Es decir, la fiesta se acabó para los países exportadores de materias primas. Bueno, termino ya hablando de la política más reciente, ¿no?, de los Estados Unidos a la luz de todos estos cambios. Los Estados Unidos durante estos años estuvieron mucho más ocupados en el Medio Oriente, en sus guerras en Irak, en Afganistán, durante las administraciones de Bush sobre todo y de Obama, y quizá eso explique la actitud de los Estados Unidos relativamente relajada frente a la presencia de China en el hemisferio occidental. Yo siempre sostengo que China tiene una presencia económica, ¿no es cierto?, mucho más importante de que la Unión Soviética pudo tener en su momento, y sin embargo las reacciones de Estados Unidos frente a la presencia soviética fueron mucho más ideologizadas, mucho más molestas, mucho más enojadas. Y ya más recientemente, la administración de Obama tomó algunos pasos de lo que ellos llaman el Smart Power, como es el discurso del del secretario de Estado John Kerry en la Organización de Estados Americanos en 2013, cuando él habla de la desaparición de la doctrina Monroe, y quizá también el paso más audaz es precisamente la restauración en 2015 de las relaciones diplomáticas con Cuba que habían sido rotas desde 1961. Entonces, a pesar de esta crisis económica o de estos turbulencias económicas que vienen para América Latina en los próximos años, yo considero que existen las condiciones de una relación mucho más madura entre Estados Unidos y América Latina, todavía muy guiada en términos económicos, pero también con cierta madurez política, siempre y cuando gane las elecciones la señora Hillary Clinton, que es lo que todos estamos esperando, por lo menos en México, ¿no? Y esto no es un acto de propaganda política, pero pues es creo que lo que queremos en América Latina. En suma, yo espero que mis gráficas hayan mostrado una cierta erosión de la hegemonía de los Estados Unidos en América Latina, ¿no es cierto? O sea, es demostrable que los Estados Unidos están perdiendo cierta presencia en términos relativos de inversión, de comercio en América Latina, y sin embargo creo que en América Latina, en algunos casos, en algunos países, en ciertos grupos académicos y políticos, nos hemos hecho muchas ilusiones en el sentido de que China va a venir y nos va a salvar de los Estados Unidos. Y yo creo que esas son ilusiones falsas, son ilusiones que se tienen que tomar con pinzas, porque pues no debemos olvidar que China pues es un gran país que tiene sus propios intereses, y en este momento los intereses centrales de China en América Latina son de carácter eminentemente político. Si me permite el profesor Kim, ya voy a terminar en 2 minutos y voy a hablar de las implicaciones de todo esto para Corea. Ya mencionaba ayer el señor director de COICA que la diplomacia coreana fue una diplomacia de Guerra Fría durante muchos años. Y la relación con América Latina, y esto lo ha tratado en distintos estudios el profesor Kim Won-ho, originalmente se enfocaba en el reconocimiento diplomático, era una relación más bien protocolar, pero que tenía como trasfondo la carrera diplomática contra Corea del Norte. Sin embargo, a finales de los años 80, las relaciones diplomáticas se fortalecen, pero la economía, los mercados empiezan a hacer su trabajo. El comercio de Corea con América Latina y la ayuda se multiplican desde los años de 1990, y el comercio total crece de 10,000 millones de dólares en el año 2000 a 50,000 millones de dólares en 2015. Es un comercio sumamente dinámico, que tiene a Brasil y a México como sus principales socios. También está la estrategia que ya se ha mencionado de la firma de tratados de libre comercio de Corea con varias partes del mundo, pero específicamente con algunos puntos clave en América Latina, como es el caso de Perú, Chile, próximamente con Colombia, y esperemos que muy pronto el caso de un tratado de libre comercio con México. Cuando hablábamos hace 5, 10 o 15 años de Corea en América Latina, algunos pensaban que estábamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Que era como un tema que solo nos interesaba a los académicos. Pero ya no es así, porque aquí, en este cuadro, se ve cómo
Corea ha ido ganando terreno como socio comercial de muchos países de América Latina. Estos son, por caso, los países de la Alianza del Pacífico. Vemos que Corea actualmente es el cuarto socio comercial en las importaciones de México, y esta gráfica nos muestra que actualmente México tiene más importaciones solo de Corea del Sur que de toda América Latina junto. Entonces, creo que eso no es ciencia ficción, son realidades vigentes. También hay una importante oleada de inversiones coreanas. En un trabajo que estoy preparando con el profesor Kwak de aquí de la Universidad de Kyunghee, comparamos las características de las inversiones de Japón, Corea y China, y encontramos algunas diferencias significativas de las cuales ya no voy a hablar, no por falta de tiempo, sino por exceso de presentación. Y viene entonces el tema de México, de las posibilidades del Tratado de Libre Comercio con México. Un punto final sobre Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores de Corea mencionaba esta reunión hace poco con sus pares de Cuba. Yo creo que sería un buen momento para restablecer estos vínculos con Cuba. La República de Corea tiene una presencia diplomática muy importante, embajadas en 112 países, 78 embajadas extranjeras aquí en Seúl, contra Corea del Norte, que tiene embajadas en 41 países y 24 embajadas en Pyongyang. Y creo que Corea podría ser un buen socio de comercio y cooperación con Cuba, y este movimiento hacia ampliar la presencia de Corea en América Latina a partir del establecimiento de las relaciones con Cuba no tendría ningún impacto negativo desde mi punto de vista en las relaciones de Corea con los Estados Unidos. Y sí tendrá un impacto positivo en las relaciones con América Latina. Bueno, estos son algunos trabajos que he realizado donde vienen más desarrolladas las ideas de que hablé. Aquí está mi contacto, traigo bastantes tarjetas de presentación, pero también quiero ser ecológico, ¿verdad? Si alguien en algún momento necesita contactarme, ahí están mis datos. Si alguien quiere deprimirse, puede leer mi Twitter. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor León. 제가 이 플로어에 계신 여러분들의 질문을 받을 시간을 만들겠다고 약속을 했는데 조금 초조해지네요. 그리고 그동안에 많은 분들이 오셔서 지금은 뭐 어제 못지않게 꽉 찬 것 같습니다. 학자들 발표의 특징은 맨 마지막에 중요한 얘기가 나온다는 거죠. 그래서 사실은 그때부터는 더 듣고 싶은데 또 시간은 됐고, 사실 우리 정부 차원에서 볼 때, 우리나라 국가 전체적으로 볼 때 중남미 지역과 관련해서 지금 가장 핫 이슈랄까, 현안이라고 보면은 지금 우리 레온 교수가 마지막에 언급한 쿠바와의 수교 문제하고 멕시코하고의 FTA 문제예요. 그래서 이따 시간이 하여튼 되는 대로 좀 토론을 이어가도록 해보겠습니다. 우리 국내 학자분들께 좀 협조를 구해야 되겠습니다. 시간 맞추는 거 관련해서. 먼저 홍 총장님 토론해 주시죠. 예. 중남미에서 국제 정치 그리고 아시아 지역 전문가 두 분 코멘트할 기회를 가서 개인적으로 영광입니다. 시간이 원래 사회자께서 한 10분 이상 하라고 그랬는데 지금 아마 바뀌어야 될 것 같아서 그래서 간단하게 하도록 하겠습니다. 사실 이 두 논문은 어느 특정 가설을 검증하는 그런 엄격한 논문이라기보다가 현재 최근에 라틴 아메리카 국제 정세, 국내 상황을 현황의 특징을 적는 거라서 코멘트하려면 한정도 없이 많을 것 같습니다만은 두 분의 논문을 공통적으로 보면은 현재 라틴 아메리카는 정치적으로 경제적으로 상당히 어려운 시기인데 그렇다고 앞으로 한국과 관계에서 아주 획기적인 그런 교류 확대가 있을 것 같지는 않다는, 그렇다고 부정은 안 하셨지만은 그런 게 아닌가 생각이 들고요. 그래서 제가 제 얘기는 가능하면 좀 줄이고 묻고 싶은 걸 중심으로 이 얘기를 하겠습니다.
바즈 교수님은 그 핑크타이드가 지나가면은 아마 중남미에서 어떤 새로운 트렌드가 없이 좀 중구난방이 될 것이라 그렇게 말씀하셨는데, 사실 제가 보기에는 오히려 상당히 그 포퓰리스트 리더들이 여전히 지배하지 않을까 하는 이런 생각이 드는데, 거기에 대해서 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. 제가 그렇게 말씀드린 이유는 지난 그 60년, 70년 이렇게 보면은 계획을 하다가 또 스탑고 이런 식의 소위 난민병을 많이 알았던 것 같은데, 그런 면에서 시장 경제나 어떤 민영화 쪽으로 가기보다는 이런 좀 스탑고 방식의 지그재그이 되지 않을까 하는 그런 생각이 들어서 한번 물어봅니다. 그 다음에 공동 관심사를 중심으로 남미 지역의 공동 관심사를 지역으로 좀 협력할 수 있도록 하면은 좋지 않겠느냐. 근데 사실 그 공동 관심사라는 게 구체적으로 무엇인지는 말씀 안 하셨는데, 혹시 중남미와 한국 공동 관심사라는 건 제가 보기에는 소위 이런 건 어떨까 싶은데, 사실 두 지역 모두 현재 노동시장의 경직성을 상당히 발전에 저는 한 요인인 것 같고, 그 다음에 한국도 마찬가지 소위 포퓰리즘, 전 세계적으로 포퓰리스트 리더들이 지금 상당히 위협 요소가 되는데, 이걸 좀 줄일 수 있는 방법을 연구해보는 그런 거는 공동 관심사가 안 될지 한번 묻고 싶습니다. 레온 교수님이 말씀하신 것 중에 미국, 라틴 아메리카는 미국의 백야드로서 사실 그게 제일 지금이나 저는 과거나 포스트 냉전 이후에도 여전히 그 원칙은 그대로 유지되지 않을까 하는 이런 생각이 들고요. 그리고 지금까지 보면은 미국과 라틴 아메리카의 관계는 미국이 에서보다는 중남미에서 변화를 꾀했던 데서 이랬던 것 같아서 그대로 유지되지 않을까 하는 그런 생각이 듭니다. 앞으로도 별 문제 그렇게 큰 변화가 없다면은 오히려 중남미가 미국에 대해서 군사적 패권을 도전하거나 이런 것보다는 협력하는 게 더 좋지 않을까 하는 이런 생각이 듭니다. 그래서 하나 묻고 싶은 거는 그러니까 베네수엘라에 차베스가 사실은 그런 미국에 대해서 도전을 적어도 국제적으로 했는데 그게 효과가 얼마나 좀 만족한지 한번 묻고 싶고요. 그 다음에 이 레온 교수님은 한국을 소재로 해서 논문도 쓰신 것 같은데, 하나 묻고 싶은 거는 한국과 미국과의 관계를 변화를 이렇게 혹시 시사점을 그러니까 라틴 아메리카와 미국 국제 관계에 적용을 할 수 있는 좋은 점은 없었는지 묻고 싶습니다. 이상입니다. 감사합니다. 네, 이상현 교수님 토론해 주십시오. 예, 시간을 많이 안 주셔가지고 간단하게 말씀을 드리겠습니다. 오늘 이제 두 분 다 정치학자분들이시고 다음 세션이 경제 세션이 있어서 가급적이면 정치적인 부분을 중심으로 주제에 중심을 두고 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째 바스 교수님께는요, 아마 이제 내용 자체가 라틴 아메리카 이제 정치적 전환, 그러니까 이제 아주 요점으로만 얘기하면은 지난 한 10년, 15년간 지속됐던 소위 말하는 이제 핑크타이드, 좀 프로그레시브한 정권들이 차츰 이제 리버럴한 정부들, 이제 리버럴리즘의 등장이라고 이제 표현을 하셨는데요. 좀 더 이제 시장 지향적인 정권이라고 얘기를 할 수가 있는데, 이제 그런 정권들이 등장을 하면서 이제 그것이
라틴 아메리카 대외 정책에 어떤 영향을 끼쳤는가가 이제 핵심적으로 말씀을 해주셨는데요. 이제 주로 라틴 아메리카 국가도 많고 하다 보니까 이제 제네럴한 트렌드를 말씀을 해주셨는데 저는 이제 그 안에서 이제 몇 가지 좀 추가로 질문을 드리겠습니다. 첫 번째 질문은 이제 라틴 아메리카 어떻게 보면 이제 국가 내부의 이제 정책적인 모습인데 홍익환 선생님도 좀 잠깐 말씀을 하셨지만 지금 이제 자유주의 정권이 들어서게 된 뭐 다양한 배경이 있겠죠. 성장이 좀 지체가 됐고, 일부 국가에서는 이제 부패 문제도 등장을 했고, 아까 이제 지적도 하셨지만, 분배 문제가 꽤 많이 개선이 됐는데, 이제 좀 정체된 측면이 있어서, 자유주의 정권이 들어섰다고 말씀을 하셨는데, 새로 등장한 이제 자유주의 정권이 사실 기존의 라틴 아메리카 역사에서 볼 때 사실 부패라든가 분배 문제를 해결하는데 그렇게 유능한 정권들이 아니었다는 걸 볼 때 정책 기조도 그렇고요. 이러한 현상이 과도기적인 현상으로 보시는지 아니면 좀 더 저희가 1980년대나 신자유주의 정권 이후에 등장한 모습이라든가 자유주의 정권이라든가 아니면 2000년대에 들어섰던 좀 더 좌파적인 정권처럼 아주 대륙을 다 통과하는 좀 더 뭐 최소한 1, 20년은 갈 정도의 이제 전환기적인 그런 현상이라고 보시는지 그게 첫 번째 제 질문이고요. 두 번째 질문은 좀 더 대외 정책적인 측면으로 봤을 때 좀 자유주의 정권이 들었을 때 지금 현재 라틴 아메리카를 중심으로 하는 대외 세력으로 뭐 앞에 뒤에 레온 교수님도 말씀하셨지만 이제 미국이라든가 이제 중국이라는 소위 말하는 이제 플레이어들이 등장을 하는데 그러면 자유주의 정권이 들었으면 좀 더 소위 말하는 친자본주의적 그리고 이제 친미적인 성격으로 더 전환이 가능을 할지 이제 이런 이념적인 흔히 이제 아이디올로지컬 어피너티라고 표현을 많이 하는 데는 중국보다는 중국이 좀 세력을 확장하는 기존 지난 한 15년간 이었다면은 미국으로 다시 회귀하는 현상이 일어날 수 있을지 그게 두 번째 질문이고요. 이제 세 번째 질문도 상당히 유사한 형태인데 사실 라틴 아메리카의 이제가 신자유주의 때도 그렇고 이제 그 이후에 이제 좌파 프로그레시브 정권 하에서도 사실 소위 말하는 이제 신지역주의라고 해가지고 지역 통합을 하더라도 이제 개방을 하더라도 상당히 지역 내에서의 개방이 좀 더 비중을 두고 진행이 됐는데 특히 이제 뭐 브라질이라든가 아르헨티나 저는 이제 바스 교수님이 남미를 중심으로 사우스 아메리카 중심으로 말씀을 하셔서 사우스 아메리카의 좀 신지역주의 또는 어떤 측면에서는 특히 아르헨티나나 이런 국가들 보면 약간 고립주의적인 측면도 보였는데 이것이 자유주의 정권이 들어서면서 좀 개선된 면을 다른 형태의 이런 개방의 모습을 보일 수 있을지 뭐 아까 한 메르코스로 말씀도 하셨는데 이런 부분에서 좀 다른 정책 전환이 가능한지가 제 질문이고요. 다음 레온 교수님께 또 간단하게 질문만 하겠습니다. 5분밖에 시간이 없으니까. 제가 제일 이제 흥미로웠던 부분 하나만 질문하겠는데, 이 라틴 아메리카, 아까 잘 지적해 주신 게, 라틴 아메리카와 미국 관계를 말씀하시면서, 이제 어떻게 보면 관심과 무관심의 사이클이란 표현을 하셨는데, 제가 늘 궁금했던 것 중에 하나가 약간 라틴 아메리카의 속마음인데 오늘 참 좋은 주제가 나타나서 질문을 드리겠는데 사실 역사를 쭉 보면은 관심이 있었을 때 주로 경제 위기가 발생을 하고 좀 무관심했을 때 라틴 아메리카 좀 성장하는 측면을 보였거든요. 대미 관계라는 측면에서 봤을 때 그런 패턴이 있는데 또 라틴 아메리카 특히 정치학자들 만나보면은 우리한테 무관심하다. 특히 이제 뭐 아까도 설명을 하셨지만 부시 행정부라든가 오바마 1기 때 같은 경우 왜 이렇게 우리한테 무관심하냐. 그래서 관심을 좀 가져달라. 그런데 여기 경제학자분들 다음 세션에서 많이 오셨지만 어떤 제가 본 패턴은 좀 그런 측면이 있는데
원하시는 관심이 도대체 어떤 형태의 관심인지가 좀 궁금한데, 사실은 그 단서를 말씀을 하셨어요. 이제 스마트 파워 해가지고 오바마 2기의 이제 정책 전환에 따른 좀 다른 측면의 관심, 이런 걸 이제 말씀을 하시는 것 같은데, 이거의 이제 배경이라 그럴까, 이제 배경과 의미에 대해서 아주 간단하게 말씀해 주시면 고마울 것 같습니다. 예, 이상입니다. 네, 고맙습니다. 이 교수님. 저희 세션이 원래 11시에 끝나게 돼 있고요. 20분 동안 커피 브레이크 한 다음에 경제 세션이 시작되는데, 경제 세션은 거의 1시 돼서 끝납니다. 그래서 저희 세션이 늦어지면 여러분들 점심 식사 시간이 너무나 늦어지게 돼요. 그래서 제가 가능하면 많이 이 커피 브레이크 시간을 많이 파먹지 않고 끝내려고 합니다. 표현이 어떤지 모르겠습니다만, 그런데 그래서 좀 효율적으로 하느라고 원래는 지금 두 분 토론에 대해서 두 분께서 답변을 하시고 질문을 받는 게 좋겠지만, 시간 절약을 위해서 여러분들 중에 두 분만 질문을 받고요, 그리고 함께 답변을 하시는 걸로 그렇게 세션을 마무리를 짓도록 하겠습니다. 질문 있으신 분 손 들어주시면 제가 두 분만 모시겠습니다. 없으신가요? 또 시간 오케이, 한 분 먼저 말씀하시죠. 네. 어디 계신 자신의 소속을 밝히시고, 그리고 간단하게 질문만 좀 해주시면 좋겠습니다. 네, 저는 종군당 건강에서 있고요. 언론사에서도 근무를 했는데, 예, 어제부터 한중남미 함께 가는 포럼 잘 듣고 있고, 한국과 중남미의 관계가 우호적으로 돈독하게 연결되는 시점이 굉장히 중요하다고 생각하는데요. 브렉시트 사태로 인해서 영국이 EU가 지금 분열되는 상황 속에서 한중은 더욱더 공고한 결의를 다져야 되는데, 지금 국제 정세가 계속 불안정한 상황 속에서 과연 석학분들은 그러한 견해에 대해서 어떻게 견해를 가지고 계시고, 여기에 대한 대응책은 어떻게 생각하고 계신지에 대해서 전반적인 견해를 듣고 싶습니다. 네, 한중이 아니라 한중남미 얘기하시는 거죠? 오케이. Algún impacto a las relaciones entre Corea y América Latina, no China, ¿no? 또 다른 분 한 분만 더 받겠습니다. 네. 마감됐습니다. 죄송하게도 이제 질문. 네, 여기 쪽에. 네, 저는 한국외국어대학교 다니는 학생 김장원입니다. 제가 질문드리고 싶은 거는 거의 비슷한 질문인데, 이 브렉시트의 결과가 지금 현재 이제 멕시코가 이제 작년에 이제 TPP를 하고, 이제 아무래도 이제 TPP 쪽에 조금 이제 저는 관심을 두고 여쭤보고 싶어서, 이게 지금 이제 브렉시트가 우리나라에 직접적인 영향보다는 뭐 중국 쪽을 통해서 중국에서 이제 수입이랑 이런 거 영향을 끼쳐서 우리나라에 영향을 끼칠 거다라고 얘기가 나오고 있는데, 이게 TPP에는 어떤 영향을 끼칠지 조금 그거에 대해서 정확히 알고 싶어서 질문드리고 싶습니다. 영향, posiblemente al profesor José Luis León, o también doctor Vaz. Sí. 오케이. 그러면 저 질문 이제 답변 듣기 전에 제가 아까 말씀드렸던 우리 정책 현안 두 건 관련해서 질문을 드리도록 하겠습니다. 그래도 조금 그 문제에 대해서 터치를 하고 넘어가는 게 좋을 것 같아서 제가 스페인어로 질문을 드리겠습니다. 혹시라도 전달상에 착오가 있을지 몰라서. Quisiera añadir dos preguntas. Como dije, las dos cosas que mencionaste, el doctor José Luis León, al final, TLC, Tratado de Libre Comercio con México, y relaciones diplomáticas con Cuba, son las dos importantes temas para Corea en la agenda hacia América Latina. Muy brevemente quisiera preguntar a ustedes, primero, para José Luis León, pero
En la reunión, última reunión entre el presidente Park Geun-hye y el presidente Enrique Peña Nieto, hubo algún acuerdo de que los dos gobiernos van a tener una reunión técnica sobre la negociación o reanulo de la negociación de TLC y Corea y México. ¿Cuál es la perspectiva desde la parte de México sobre ese tema y cómo Corea podría llevar a cabo este tema más exitosamente mientras el sector privado de Corea está muy interesado en tratar libre comercio con México? También, doctor Vaz, si quieres, justamente ya mencionaste alguna posibilidad de acuerdo de tratado preferencial hacia Mercosur, pero usted también quisiera expandir sus comentarios. Segundo tema es relación con Cuba. Muy brevemente, como el canciller coreano ayer mencionó, por primera vez en la historia de Corea, el canciller coreano visitó Cuba recientemente en ocasión de la reunión de cumbre de ASE, Asociación de Estados Caribeños. Corea quiere establecer relaciones diplomáticas con Cuba, pero desafortunadamente Cuba no está tan positiva en este tema, por algunas razones, ¿no? Diplomáticas, políticas, etc. Pero ya sabemos muy bien que en Cuba hay un tipo de onda de Corea, ¿no? Hallyu, onda de Corea. Muchos cubanos quieren, les gusta la cultura, toda una tradición contemporánea, y también hay una relación comercial bastante intensiva. Entonces, mientras que Cuba, el gobierno de Cuba no está tan positiva en ese tema de relaciones diplomáticas, ¿cómo Corea podría llevar a cabo estratégicamente expandiendo las relaciones con Cuba para última meta de relaciones diplomáticas con Cuba? ¿Okay? Muchas gracias. Entonces ahora sus comentarios. Muchas gracias. Muy rápidamente, ¿tenemos cuántos minutos para contestar a las preguntas? Más o menos 5 minutos para tantas preguntas. Ok, voy a ser lo más rápido y prontamente posible. Respecto al populismo, el tema de la primera pregunta, a la perspectiva de que siga un componente populista en la política sudamericana, latinoamericana, pero sudamericana de modo más general. No lo veo así, no lo creo. Hay populismos de izquierdas, populismo de derecha. Sin embargo, en este momento, si lo vemos de las perspectivas de las mayores economías en Sudamérica, lo que se está planteando es la necesidad de equilibrio macroeconómico, de ajustes fiscales, de ajustes del sector externo de la economía, de atracción de inversiones. Y esto resta la capacidad del Estado de financiar políticas. Lo que veo en este momento es mucho más una preocupación con la salud económica, con la salud macroeconómica. Y es una concepción más ortodoxa, y esta ortodoxia económica no se ajusta propiamente con los requerimientos de prácticas populistas en este momento. Me parece que este es un componente que tiende a disminuir. No lo veo como tan presente, como tan fuerte en los próximos años en nuestro subcontinente. China y su creciente presencia en la región. Yo les mencioné que desafortunadamente no hemos logrado un nivel de articulación suficiente como que para actuarmos en conjunto frente a las oportunidades o los riesgos que plantean la creciente presencia de Chile. Vemos, por ejemplo, que con Argentina se produce un acercamiento importante. China ya está muy presente en Bolivia.
ha incrementado sus lazos económicos de inversiones con Brasil, pero no les otorga un significado político específico, como lo hace, por ejemplo, en Bolivia, en que hay un respaldo fuerte al régimen de Evo Morales. Lo vemos también en Venezuela. Sin embargo, me parece que en este momento China no se plantea como una opción excluyente a un acercamiento con Estados Unidos, con Europa, y tanto así que lo vemos reflejado en las estadísticas comerciales. Les mencioné que el destino de nuestras exportaciones sudamericanas está de alguna forma a una distribución más equitativa en términos de distintas regiones. Es decir, me parece que quizás este sea el escenario más favorable para nosotros. Incrementar, sí, los lazos con China, sacar provecho de las oportunidades de inversiones, de comercio, sin necesariamente simplemente cambiar de una fuerte dependencia como la que tuvimos, por ejemplo, con Estados Unidos por un largo tiempo, ¿no? Y simplemente cambiar esto hacia China. No me parece nada interesante en este periodo, ¿no? El tercer tema, que fue, déjame acordar, mencionamos China, Brexit, el impacto de Brexit, las preguntas de los compañeros, ¿no? Aunque comprenda que esto tiene impactos sistémicos importantes, no veo estos impactos de una forma tan inmediata en nuestra región, por dos razones. La primera, que habrá un largo tiempo de negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea hasta que se consolide, que se consuma la salida del Reino Unido. Y esto permitirá un periodo de transición, de ajuste de las estrategias políticas y económicas. Es decir, será un hecho conocido. Sabremos que dentro de un tiempo más el Reino Unido no estará en la Unión Europea. La propia Unión Europea ya empieza a reaccionar a esto, y esto ofrece a los formuladores de políticas, tanto diplomáticos como en el ámbito económico, un tiempo de ajuste de sus estrategias. Me parece que este es un efecto que podemos asimilar sin grandes impactos en un escenario más de corto plazo. Y a esto debemos añadir el hecho de que la importancia de la Unión Europea como socio económico, como socio político para América Latina sigue importante, pero también su importancia relativa disminuye poco a poco. Me parece que eso contribuye a que los impactos del Brexit puedan ser asimilados en el transcurso de un periodo de 3-4 años. 5 minutos. Muchísimas gracias. Voy a tratar de tener la brevedad que no tuve durante mi exposición. Sobre los comentarios del profesor Hong, yo creo que esta cuestión del patio trasero es inevitable hasta cierto punto, porque la América Latina ha estado en la geografía de los Estados Unidos desde el principio. No podemos cambiar esta geografía, no podemos cambiar el mapa. Sin embargo, creo que sería interesante mencionar que en esta relación económica a la que me refería entre Estados Unidos y América Latina hay diferencias considerables. Es decir, si uno va a los países de la cuenca del Caribe, México y Centroamérica, uno encuentra que es la región de América Latina que tiene una mayor interacción económica, migratoria, incluso en términos de flujos ilegales como drogas y migración ilegal, con los Estados Unidos. Son países que tienen del 35% al 80% de comercio, como es el caso de México, de exportaciones hacia los Estados Unidos. Pero si uno va yendo más hacia Sudamérica, encuentra lo que mencionaba Alcides, que es que los países sudamericanos, Chile, Brasil, Argentina, tienen estrategias de exportación mucho más diversificadas, ¿no? Entonces, creo que sí hay una hegemonía diferenciada
diferenciada, y quizás siempre la ha habido, entre México, América Central y el Caribe como áreas de influencia inmediata de los Estados Unidos contra Sudamérica, que creo que ha tomado una muy buena oportunidad con lo que pasó en los años 2000 para diversificar su dependencia, diría alguien. Sobre el caso de Venezuela, efectivamente Venezuela desafió retóricamente a los Estados Unidos durante los gobiernos de Chávez y Maduro, pero su principal cliente de exportaciones petroleras siguieron siendo los Estados Unidos. Lo que es interesante es que ante mucho menos de las cosas que dijo Chávez sobre el presidente Bush o sobre Clinton, o sobre los Estados Unidos, en los años 50 o 60 inevitablemente podría haber habido una invasión, y en este caso no la hubo precisamente porque los Estados Unidos estaban mucho más ocupados en el Medio Oriente. ¿Qué aprendí en mi tesis? Yo creo que América Latina tiene por lo menos 4 aprendizajes que realizar de Corea. Un aprendizaje es aprender a educar. Con todas las deficiencias que podamos señalar al modelo educativo de Corea, es un modelo muy importante del cual los latinoamericanos podríamos aprender más. Aprender a distribuir, ¿no? Corea es un país que ha logrado crecer distribuyendo la riqueza. Aprender a crecer y, digamos, tomar como benchmark algunas de las cosas que ha hecho Corea, y aprender a innovar. Una de las razones por las cuales esta crisis nos está golpeando así en este momento es porque incluso los países grandes de América Latina como Brasil no han transitado hacia estructuras tecnológicas más complejas. Seguimos siendo exportadores de materias primas, con la posible excepción de México, y digamos el porcentaje del Producto Interno Bruto que se dedica a investigación en ciencia, a investigación y desarrollo, es todavía muy bajo en los países de América Latina. Con respecto a los comentarios del doctor Xi, yo creo que es muy interesante su pregunta de qué va a pasar con este interés por distribuir el ingreso en los nuevos gobiernos. Yo soy pesimista en este sentido, y pienso que esta tendencia se va a detener. Y no solo por el interés o por la ideología de los nuevos gobiernos, sino porque una cosa es distribuir el ingreso y otra cosa es redistribuir. En épocas de estancamiento económico, el ingreso no se puede distribuir, sino se tiene que redistribuir, es decir, hay que quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen, y los costos políticos de hacer esto en América Latina y en cualquier lado son enormes. Por lo tanto, creo que ante una situación de estancamiento económico será muy difícil continuar esta tendencia a la distribución del ingreso. Con respecto al impacto de los gobiernos liberales sobre el comercio con China, creo que no tendrá ninguno. Ahí creo que, independientemente del discurso o las preferencias ideológicas de los gobiernos, hay realidades de mercado, y la relación con China continuará mientras exista la demanda china de materias primas de los países latinoamericanos, ¿no? Más allá de los discursos, a ningún gobierno le disgustará tener estos ingresos, ¿no? Por más que los precios de los commodities hayan disminuido. Casi finalmente, las preguntas del público, que agradezco mucho. Yo creo que la relación de Corea y América Latina es una relación que llegó para quedarse. Me parece que vamos a ver muchas más interacciones económicas, culturales y políticas en los años por venir. Quiero comentarles que aquí veo muchos jóvenes que están interesados seguramente en América Latina. Hay una asimetría en América Latina. Cada vez encuentro más jóvenes interesados en aprender el idioma coreano, en el K-pop, en la cultura coreana nueva y antigua. Entonces creo que esto va a continuar independientemente de cómo marche la economía mundial. Y finalmente, la pregunta del profesor Kim Gon-ho sobre la factibilidad de firmar el Tratado de Libre Comercio México-Corea. A mí me parece que hay un choque entre la ideología liberal del gobierno mexicano. Ya mencionaba ayer el secretario Andrade, que México tiene 13 acuerdos con 44 países, y vamos a tener más si finalmente el TPP se logra suscribir, y no veo por qué no puede existir un acuerdo con Corea.
Si hay oposición de intereses proteccionistas mexicanos como la industria siderúrgica y como la industria automotriz, creo que sería muy interesante saber que a la industria automotriz está sentada en México, no mexicana, sino sentada en México, le convendría este tratado porque la importación de insumos para las armadoras estadounidenses en México bajaría de precio, y lo mismo para la industria electrónica. Entonces creo que en un sentido propiamente pragmático este tratado le conviene a las empresas que están, algunas de las empresas que se están resistiendo. Y finalmente, respecto a Cuba, creo que Cuba también tendría mucho que obtener de una alianza con Corea. Estoy pensando, entre muchas otras cosas, en una cooperación científica y tecnológica. Cuba es de los países, digamos, que más atención ha puesto a la innovación científica y tecnológica en América Latina, pero, por ejemplo, en el sector de las medicinas, en los productos químicos, esta innovación no llega a los mercados, precisamente por la situación de Cuba en los mercados internacionales. Entonces yo creo que ahí Corea y Cuba podrían tener algún tipo de asociación estratégica para, no solo para el desarrollo de nuevas tecnologías, sino para que Corea pudiera contribuir con Cuba en el mercadeo de estos productos y en su venta en los mercados internacionales. Son por lo menos algunas de las áreas de cooperación que se me ocurre pensar en este momento. Muchísimas gracias. muchas gracias. 네, 여러 가지로 뭐 아쉬운 부분도 많겠습니다만 아침 첫 세션 이것으로 마치도록 하겠습니다. 오늘 발표해 주신 분하고 토론해 주신 분께 큰 박수 부탁드리겠습니다.